أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سورة المزمل. وقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه Abu Daud dan Nasa'i. Alhamdulillah, yang dihormati oleh dikasihi para jemaah, pimpinan masjid, ibu-ibu, adik-adik dan abang-abang dan sebagainya. Jadi kita mengucapkan jutaan yang tidak terhingga syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat diberikan iman dan Islam. Jadi juga kita pada malam ini kita teruskan dengan halaqah Al-Quran pada 22 Safar. Kita dah menjelang bulan Rabiul Awal, beberapa hari lagi. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina washrah bihi sudurana wasta'mil bihi badanina wa atliq bihi lisanina wa qawwi bihi janahina wa asri' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. InsyaAllah tuan-tuan, kita buka pada surah As-Sajadah. Kita baca satu surah dahulu, kemudian kita sambung surah Yasin pada tadabbur tajwid. Halaman 415 surah As-Sajadah ayat 1 sehingga ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim
رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. InsyaAllah kita akan sambung pada surah Yasin halaman yang ke-440. InsyaAllah kita akan bacakan dahulu ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Kemudian kita akan sambung untuk tengok bahagian ayat yang ke-5 untuk tajwid.
tadabbur, kita tengok tajwid dan sebagainya lah. Surah Yasin ayat 1 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita sambung ayat yang minggu lepas kita berhenti ayat yang keempat, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala siratim mustaqim. Ulang semula pada kalimah ala, dimulakan dengan bagi makna ala ni tuan-tuan, yakni sebagai satu kalimah yang membawa makna keadaan ataupun berada seorang, ataupun apabila disebut innaka laminal mursalin, maknanya yang dilantik sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala siratim mustaqim. Ala dengan kalimah yang pertama huruf ain, makhraj halqi. Kalau hak huruf dua lah, makhraj kemudian sifat. Ain ini tempatnya di halqi. Ciri-ciri ain yang betul, kita tekan pada pertengahan. Kata bahasa Arab kita panggil wusta. Bertuan-tuan, wusta al-halqi, pertengahan halqu. Jadi kita sebut dengan kalimah ain ini, kita tekan pada pertengahan tu. Tapi kalau kita tekan di awal halqi, dia akan jadi huruf apa? Huruf hamzah. Dia jadi hamzah. Ala, tu membawa maksud yang lain. Ala ini maksudnya bukan berada, ataupun kalau makna asalnya ala ni di atas, tapi di sini gambarkan Rasulullah SAW itu keadaannya dia, Allah SWT letak dia di jalan ataupun di tempat untuk dia
melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan Allah SWT, dengan kata lain jalan yang benar. Yang kita baca selalu tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalimah dalam surah Yasin kita jumpa lagi, tapi ayatnya lain. Mula dengan ala, siratim mustaqim. Kemudian lam, dengan bacaan satu alif, ataupun matnya dibaca dengan tabi'i, mat asli dua harakat. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan, bacaan mat ini yang dua harakat ni macam banyak. Contoh yang pertama, kalau dalam bab tajwid dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, mat disebut mat tabi'i, ataupun dipanggil asli. Maknanya itu sahajalah yang berada pada kategorinya, yakni alif, waw dan ya. Apabila huruf tiga ni sukun, maknanya huruf sebelumnya itu akan dibaca satu alif ataupun dibaca dua harakat. Kalau dalam istilah qiraat ataupun ilmu tajwid yang khusus dipanggil satu alif lah, maknanya dua harakat. Kemudian kalau kita tengok satu lagi bahagian mat yang lebih banyak, yakni kita sebut mat far'i. Mat far'i ini ada mat silah, mat arid lisukun, mat lazim, mat wajib, mat tabi'i, mat lazim, muthaqqal, kalimi, mukhaffaf dan sebagainya lah. Harfi, kalimi, lagi mat lin, mat badal, mat iwad, semualah. Ada 15 mat. Jadi kita bezakan antara mat yang dua harakat ini. Yang pertamanya paling penting, mat asli mesti dua harakat. Kemudian mat yang far'i ini dia ada pilihan, maknanya dia boleh baca dua. Contohnya mat lazim, ada keadaan bacaan mat lazim itu dalam qiraat dia tidak dibaca dengan bacaan 6 harakat, kerana dia nak tidak dibaca dengan tabaqat yang paling ataupun bacaan yang paling perlahan. Kita panggil murattal ataupun tartil. Kita baca dengan sedikit laju, hadar kan. Jadi dibaca dua harakat atas sebab tertentulah. Baik, jadi kalau kita dalam bacaan Hasan Asim, mat asasnya dua harakat. Tapi apabila pergi kepada far'i, ada mat yang bacaannya 2, 4, 6. Ada bacaan mat yang 4, 5. Ada yang bacaannya 5 dan 6. Itu mat far'i tuan-tuan. Baik. Kemudian ala tadi kita baca ala dengan bacaan dua harakat lam. Kenapa kita tak baca hidupkan huruf alif maksurah tu tuan-tuan? Alif maksurah ni ya tanpa titik. Jangan sebut, jangan ingatkan tu huruf ya. Kalau huruf ya dia jadi lain, dia jadi ali. Ala maknanya berada ataupun di atas. Kemudian siratim mustaqim. Kalimah sirat, sirat ni satu, the path. Path ni bahasa Inggeris lah, bahasa Melayunya jalan. Kalau orang Jawa sebut apa tuan-tuan? Jalan, lorong. Maknanya sirat satu penelusuran ataupun jalan. Jadi kita baca huruf sad dengan bacaan menebalkan. Tebal ni apa dia punya ciri tuan-tuan? Kita punya udara nak keluarkan huruf tu, makhrajnya lisan kita ni, lidah kita tertahan. Cuba kita lafazkan ala siratin, 1, 2, 3. Ala siratin. Kalau kita baca sirat, bacaan sirat ini alternatif pada qiraat yang lain. Tapi dalam bacaan kita, kalimah sirat tetap dibaca dengan sad. Kecuali lah ada tempat-tempat, contohnya musaitirun, yang itu ada tukar gantinya. Kadang-kadang sin, bila kita baca, kita kena tebalkan jadi sad. Ada huruf kecil di atas ni atau di bawahnya. Baik, sirat, huruf ra dibaca dua harakat dengan menebalkan ra.
Sirat. Macam tuan-tuan baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas sirat. Kena baca tebal dengan fathah, dengan baris fathah. Kemudian tin, pun huruf tebal juga. Sad, huruf ra tadi dia huruf tebal kerana berbaris fathah. Kemudian ta, kita baca dengan idgham kepada mim. Siratim, idgham tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Kita dengung dua harakat pada makhraj khayshum. Cuba kita lafazkan tuan-tuan. Siratim, 1 2 3. Siratim, dua harakat. Jadi kalau tuan-tuan tak rasa dengung, maknanya dengung itu tak sampai, kan? Orang sampai, kan? Dengungnya tu siratim masuk satu idgham. Yang kedua dia ada ciri idgham. Idgham ni sebab ada dua jenis tuan-tuan. Yang pertama idgham dengan dengung, idgham ma'al gunnah. Ma'a tu maknanya bersamanya, ataupun disebut juga bi gunnah. Satu lagi idgham dia tidak ada dengung. Idgham tu jenis idgham lah. Kategori idgham banyak. Idgham ada idgham gunnah, idgham syafawi kita panggil huruf mim mati. Idgham izhar, masuk dengan jelas, masuk dengan dengung. Yang dengung tadi kita boleh juga sebut hakiki. Macam juga ikhfa, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Izhar hakiki atau nama lainnya izhar halqi, kemudian izhar syafawi. Sama juga dengan idgham tadi. Ada tiga kategorinya, tetapi yang biasa kita bezakan dengung ke tak dengung. Itu idgham. Baik, jadi ini kita dengung dua harakat. Tim, dengung pada mim. Kemudian mim kita baca dengan dhammah. Mustaqim. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Mustaqim. Apabila bertemunya huruf yang kita baca dengan bacaan sifatnya itu dia tidak tebal, maka jangan kita tambah sifat lain. Contohnya mim baca dengan dhammah kita muncung, kan? Tapi kita jadikan sin. Ini ciri-ciri ada lahnun lah. Lahnun ni apa? Kesalahan-kesalahan. Kita baca mus, jadi sad jadi tebal. Kemudian mungkin ta pun ditebalkan, betul? Jadi sin jadi sad, kemudian ta jadi ta, jadi berubah. Jadi itu lahnun lah, lahnun jali, kesalahan yang jelas. Contohnya mustaqim, semua tebal. Yang tebal hanya di mana tuan-tuan? Huruf qaf. Siratim mustaqim. Cuba kita ulang. 1 2 3. Siratim mustaqim. Qaf yang berbaris kasrah itu ditebalkan. Qim, jangan pula qaf jadi kaf. Kim, jadi lain makna. Baik. Kemudian pada akhir kalimah kita seperti kebiasaannya, ini adalah bacaan mad arid lis sukun. Baik. Jadi bila kita waqaf, waqaf ini kita panggil jenis yang ikhtiari. Maknanya kita pilih di antara jenis-jenis waqaf, iaitu kebiasaan pada waqaf yang kita lakukan adalah pada pengakhiran ayat, yang kita panggil waqaf atam, ataupun waqaf yang paling sempurna. Baik, kalau tuan-tuan waqaf pada tempat yang tidak ada waqaf, contoh kita baca selalu surah Yasin, kan? Dekat mana? Kita baca tapi kita berhenti, tapi kita sambung terus. Sebenarnya apabila tidak selesai, kita bertanyalah macam mana nak berhenti. Tapi kemudian dah biasa kita baca berhenti dekat situ. Tapi tak ada tanda waqaf. Jadi waqaf ini tujuannya yang pertama untuk mengelakkan daripada nafas tidak sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi syaratnya ada. Syaratnya mesti sempurna kalimah. Dan ada syarat yang lebih penting, iaitu tidak menjejaskan makna. Maknanya tuan-tuan berhenti, ceritanya tu ataupun maknanya tu tak tergantung.
Makna tergantung ni juga tuan-tuan contoh baca pada ayat 4 tadi tu, ala sirat, lepas tu batuk-batuk kan, lepas tu tutup Quran, dah tak mengaji dah, tak sambung, tak boleh lah. Jadi berhenti pada ayat sempurna. Kita baca surah Yasin sampai ayat 5, kemudian kita tutup, kita sedekah lah. Tak semestinya bila baca Yasin kita baca sampai akhir, tapi dah menjadi kebiasaan. Maknanya kita baca 1 sampai 83 sampai akhir. Baik, itu contoh satu waqaf. Nanti kita tengok waqaf yang lain. Kemudian ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Cuba kita bacakan tuan-tuan. 1, 2, 3. Tanzilal Azizir Rahim. Bacaan pada kalimah tanzil. Ini kategori paling sempurna pada bacaan idgham, bacaan idgham pula, bacaan gunnah. Gunnah ini juga sebenarnya yang kita selalu persoalkan, gunnah ni kat mana tempatnya, betul? Berapa harakatnya, apa hurufnya. Tapi gunnah ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama gunnah yang sempurna. Maknanya betul-betul dengar dia punya dengung. Apabila berlaku hukum namanya ikhfa, nun mati bertemu salah satu huruf, di sini huruf zai. Tanzilan. Di situ idgha, bacaan ikhfa yang paling jelas. Kita panggil ikhfa yang paling izhar. Bukan izhar, maknanya ikhfa tu yang paling didengari lah, paling kuat dia punya dengar. Ikhfa tu maksudnya dengungnya tu pada ikhfa adalah dengung yang paling jelas. Cuba kita baca tuan-tuan. Tanzil, 1, 2, 3. Tanzilal. Jadi tanzil di situ dengungnya tu yang paling jelas. Kalau ditanya dengung yang paling jelas dekat mana? Dengung ikhfa. Kemudian bawah sikit dengung idgham. Idgham ni sebab kita dah masuk huruf tu. Dia macam tak berapa jelas. Iyasha. Apa lagi? Siratim. Maksudnya dengungnya tu dengung tapi dah masuk huruf kemudian. Maksud saya bila kita dengung ni tak sebut lagi huruf seterusnya. Dengungnya tu sebelum menyebut huruf seterusnya. Kita dengung dengan 2 harakat. Dengung di khaysyum dengan tempo 2 harakat. Kemudian kita idgham secara izhar. Tanzilal lal azizir. Kita idgham masuk tanpa dengung. Cuba kita lafazkan. Tanzilal. 1, 2, 3. Tanzilal. Tapi jangan tuan-tuan lantunkan. Jadi lal, itu tambahan yang kita sebut lahnun lah. Ciri-ciri kita menambah sifat yang tak ada pada bacaan tu. Kemudian Azizir Rahim. Cuba 1, 2, 3. Azizir Rahim. Huruf ain seperti kebiasaannya kita halqi, di pertengahan itu kita tekan. Jangan kita bawahkan lagi. Jadi aziz. Biasa ejaan dalam bahasa Melayu kita eja dengan apa? Huruf A kan. Jadi sebenarnya kalimah aziz ni ada pinjaman daripada asma Allah Al-Aziz, yakni huruf ain, kemudian zai, dan juga ada huruf mad, ya yang dibaca dengan sukun, kemudian huruf zai tadi dibaca 2 harakat lah, azizi. Baik, kemudian Ar-Rahim dengan huruf ha. Ra dibaca dengan tebal. Azizir Rahim. Tuan-tuan, 1, 2, 3. Azizir Rahim. Kena tekan, tapi pastikan jangan digeserkan. Contoh geser ni jadi contohnya Azizir Rahim. Dia tekan tapi keadaannya itu bersangatan. Dia agak bersahaja tetapi bersederhana. Maknanya kita tekan tapi kita buat biasa tuan-tuan. Azizir Rahim. Kerasnya dekat sini je.
Bukan dekat mulut dia punya gaya tu rahim. Nanti dia jadi baris kasrah tu dia jadi tidak didengari dengan fasih. Maknanya kita akan ubah dia jadi rahim ataupun rahim. Kita tutup pula mulut kan. Kemudian man arid lis sukun, ya yang dibaca sukun sebelum mi. Apa dia ma'al sukun tuan-tuan? Huruf yang akhir dibaca dengan sukun. Boleh baca mad dengan 2 harokat atau 4 atau 6 harokat. Kemudian ayat yang ke-6, litunzira qauman ma unzira kalimah litunzira dimulakan dengan lam kasrah. Cuba kita sebutkan litunzira dengan bacaan yang pertama lam kasrah nipis, baca dengan tarqiq. 2 kalimah yang kita sebut, kalau kita nak baca nipis bahasa Arab ini kita sebut tarqiq. Kalau tebal kita sebut tafkhim. Baik, jadi kita tarqiqkan ra. Lagi-lagi ra itu memang sifatnya bacaannya bukan isti'la, di istifal, huruf yang rendah. Jadi kemudian tunzira dengan ikhfa haqiqi. Kalimah ini nadhir, kalimah yang sama. Apa lagi? Unzira, tunzira, nadhir, nadhrin. Contoh kan, nadhri wa yakhafun, ayat pada surah Al-Insan. Baik. Jadi kalimah-kalimah nazir ni adalah bacaan dia sebenarnya huruf zal. Kan tuan-tuan panggil nazir kan? Nazir sebenarnya bacaan dalam Arabnya adalah huruf zal. Kalau nazar lain, nazar tu janji kan? Kita bernazar. Yang tu huruf zai. Dia huruf zal. Jadi kalimahnya di sini litunzira qauman ma. Ra dibaca dengan baca dengan tafkhim. Ra tebal. Qauman ma. Qaf dibaca dengan fathah isti'la. Isti'la itu apa? Huruf sifat huruf qaf. Cuba kita sebutkan qauman 1 2 3. Qauman ma. Bacaan qaw itu ada waw yang dibaca dengan sukun. Yakni kita mad pada mad lin itu kita baca 2 harokat. Kemudian idgham pada tanwin bertemu mim. Mam. Cuba tuan-tuan. Mam. Dia punya bacaan gunnah itu berlaku setelah kita masuk pada huruf. Kalau ikhfa sebelum masuk. Jadi mulut kita tu ibaratnya sedang nak menyebut huruf tu tapi kita tunda dulu. Itu ikhfa. Beza ikhfa dengan idgham. Kalau izhar memang betul-betul beza tuan-tuan. Dia ada tanda dia kan, ditulis tanda sukunnya, kemudian bacaannya tak dengung. Kalau iqlab pun sebenarnya senang sangat nak bezakan sebab hurufnya satu saja. Hurufnya adalah nun mati bertemu ba, tanwin ataupun nun mati bertemu ba. Ada tanda pula mim kecil. Baik, kemudian mim dibaca panjang. Ma unzira aba. Sekali lagi kalimah unzira. Cuba kita lafazkan 1 2 3. Unzira. Rudzal dengan baris kasrah vi. Kemudian ra dibaca tebal tafkhim. Abauhum. Huruf hamzah. Ini baru datang hamzah tuan-tuan pada pangkal halqi. Aba. Cuba
Cuba kita sebut tuan-tuan. 1, 2, 3. Aba. Kalau kita berhenti, bacaannya jadi aba. Kenapa tuan-tuan? Hamzah tu letaknya di atas waw. Kalau dia letak di sebelum waw, barulah kita jadi baca jamak. Aba'u. Tapi kalau jamak, aba ini dah jamak. Kalau satu, dia bukan aba. Ini bacaan aba'uhum. Dia campur, ada isim, ada dhamirnya. Hum tu bacaan bagi izhar. Jadi hamzah dibaca pendek kenapa? Waw di bawah hamzah. Jadi yang dibaca panjang alif yang pertama, hamzah yang sebelum alif tu sebab kerana selepasnya mad asli. Kemudian ba dibaca dengan harakat lebih daripada 5. Tuan-tuan kalau nampak harakat panjang ni, nak baca 4 ke 5 ke 6. Ini nasihat saya lah. Kita mungkin bukan orang yang pakar untuk menentukan sama ada bacaan panjang itu 4 ke 5 atau 6. Jadi untuk jalan yang selamat, kita baca lebih daripada 5 harakat. Maknanya tuan-tuan, harakat biasanya 5 atau 6. Itu je. Yang panjang mad far'i ni 5 atau 6. Jadi kalau kita baca 5 tu dah selamat lah. Itu tekniknya lah untuk selamat. Baik. Jadi kemudian uhum dibaca pendek dengan bacaan izhar. Uhum fahum ghafilun. Mim mati bertemu fa. Kalau ditanya mim mati mesti syafawi. Apa dia? Izhar. Maknanya jelas. Uhum fahum. Dia tak dibaca uhum fahum. Jelas. Uhum fahum. Cuba kita lafazkan. 1, 2, 3. Uhum fahum. Cuma jangan berhentilah. Tuan-tuan nak berhenti macam tu. Uhum fahum ghafilu. Baca macam tu ibaratnya macam saktah, betul. Kita kena terus wasal. Wasil. Uhum fahum ghafilun. Dari kalimah aba lah. Aba'uhum fahum ghafilun. Kalau kita baca hum jadi hum, maknanya tetap sama. Cuma dari sudut kefasihan. Sebab dua instrumen tajwid ni, tartil ini instrumennya dua. Yang pertama dikira tajwidnya. Kemudian ada orang tajwidnya okey, tapi dia punya lajahnya tu bangsa dia. Contohnya dia baca gaya-gaya Jawa kan. Jadi dia punya muncung ataupun dhammahnya tu kadang-kadang ohum fahum, dia macam terlebih, pekat sikit lah orang kata kan. Jadi itu disebut kurang fasih. Maknanya bacaannya tak mengubah makna, tapi kalau sampai mengubah huruf tu mengubah makna lah. Maknanya sedikit akan perlukan kefasihan itu diubah. Jadi fahum dengan muncung sedikit. Kemudian ghafilun, ghain dibaca dengan dua harakat. Cuba kita lafazkan tuan-tuan. Ghafilun. Ghain ini di mana? Ghain di hujung ataupun paling akhir pada halqi. Sebelum masuk dia ada dua tu. Satu ghain, satu kha. Ghafilun. Kalau kita keraskan lagi jadi kha. Kalau kita geser lembut jadi gha. Sebab tu kita eja dia ghain. Baik. Jadi huruf fa dibaca dengan nipis. Filun. Filun. Ghafilun. Selalu kalau kita dengar bacaan Yasin ni, dia baca atas angin, ataupun kita panggil bacaan suam-suam lah. Asal bunyi. Ustaz, asal boleh bunyi Ustaz? Contohnya litunzira qauman ma, huruf qaf tu tak jelas. Jadi dia agak meragukan. Kita panggil syubhah lah. Bacaan yang kurang dari sudut hak hurufnya, dia akan menjadikan yang pertama kita kurang menghayati. Apabila contoh kita baca, kita sebut dengan bacaan yang bersahaja, maknanya tanpa jagaan tajwid, hak huruf, kemudian makhraj dan panjang pendek.
Kemudian ghafilun tadi diakhir dengan mad arud lisukun. Kita baca baik daripada litunzira 1 2 3. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, ayat yang seterusnya laqad, kalimah laqad lam fathah la. Kalau kita baca dengan mulut ataupun membawanya dengan bacaan yang agak caranya membaca macam tebal la, kita macam menebalkan lam. Lam ditebal dekat satu tempat ni pada kalimah yang dipanggil lafzul jalalah. Yani kita baca lafzul jalalah ada syaratnya, sebelumnya huruf berbaris fathah atau dhammah. Contohnya kalimah Allah, kita baca dengan tebal. Lam itu dibaca tebal. Satu lagi, contoh dibaca huruf sebelum lafzul jalalah berbaris dhammah, yamhaqullah. Jadi kalimah sebelum itu berbaris dhammah. Kalau sebelumnya berbaris kasrah, contoh kita baca selalu tuan-tuan apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawat. Jadi sebelum lam yang kedua tu baris kasrah, maka nipis. Maka huruf lam ni semua nipis kecuali lafzul jalalah. Baik. Kalimah laqad kita baca dengan nipis lah. Laqad. Bacaan lam fathah laqad. Kemudian qaf dengan isti'la ni. Huruf qaf di antara dua kedudukan halqi dan lisan. Qaf kemudian kaf. Laqad. Kemudian dal dengan bacaan sukun. Yakni bacaan dal ini sifatnya dibaca dengan qalqala sughra, lantunan yang sedikit. Kemudian haqqal qawlu. Jadi haqqal, bacaan ha pada halqi itu dia punya makhraj. Kemudian ha ini bacaan yang kita tekan, dia akan berlaku susah sedikit. Tapi tuan-tuan, semua bacaan yang susah-susah tadi, contohnya huruf dhad, huruf sad, huruf ta, huruf za, bukanlah bermakna kita kena ucapnya dengan berat. Maknanya macam nak perang, kata antara dalam satu sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu baca Al-Quran itu seperti nak pergi perang. Walaupun ayat tu ayat perang, tapi kita baca tu tartilnya tajwid tidak memberatkan huruf, maknanya menyusahkan bacaan. Maka kita tahqiq. Tahqiqnya apa? Kita keluar dengan tempat yang betul. Jadi haqqal qawlu, haqqal qawlu. Cuba kita sebutkan dari laqad. 1 2 3. Laqad haqqal qawlu. Ha itu kita panggil ha pedas kan? Ha, hu, hi. Kemudian kita idgham pada qaf tasydid. Haqqal. Ada juga ciri bacaan yang kurang sempurna, dibaca dengan contohnya ha, dia nak masuk qaf tak pandai. Haqqal. Kita tahan terus. Haq. Kita nak sebut qaf tapi kita syaddahkan, tekan. Haqqal. Pada qaf tasydid. Kemudian idgham dengan izhar. Qawlu. Qaf dibaca dengan fathah dan dibaca waw pada madli, dengan harakat 2 1 alif. Kemudian lam di hujung tu kita baca dengan menguncungkanlah biasa macam seperti kebiasaannya, dhammah. Qawlu ala aktharihim. Kalimah ala tadi serupa, cuma bacaan ala di sini kita panjangkan pada lam. Bacaannya lebih daripada 5 harakat. Kita bacanya biasa kita tengok ada tanda tu kan tuan-tuan. Baca tu tanda yang lebih panjang tu, tanda misai ke, tanda apa, ada yang sebut
tali kapal lah kan. Jadi itu kemudahan yang ada pada Al-Quran Rasam Osmani zaman sekarang. Kemudian aktsarihim huruf kaf, sebelum tu hamzah. Ada juga lahnun ataupun kesalahan dibaca macam ni. Dia seolah-olah antara fathah dengan dhammah. Dia nak baca a ke nak baca o? Kan? Dia baca dia menebalkan hamzah tu. Sedangkan fathah dibuka. Aktsarihim. Cuba kita sebut ala. 1 2 3. Ala aktsarihim. Kaf ada sifat yang disebut sebagai sukun antara fahathahu syakhsun sakat, huruf-huruf hamas ataupun hams, ada udara sedikit. Sama dengan kalimah akbar, akram. Baik, aktsarihim huruf tha, baris fathah kita baca dengan makhraj mana tuan-tuan? Hujung lidah bertemu bawah gigi hadapan. Aktsarihim. Cuba lafazkan 1 2 3. Aktsarihim. Kalau kita baca aksar apa je tuan-tuan? Berubahlah maknanya. Aktsar kalimah asalnya kathir, banyak, ataupun kita sebut nama Imam Ibnu Kathir, kan, antara salah seorang imam yang masyhur, kan, dalam meriwayatkan Al-Quran, Ibnu Kathir ataupun tafsir. Kemudian aktsarihim fahum, sama juga dengan kasrah dibaca dengan izhar. Him fahum izhar syafawi. Fahum la yu'minun. Kadang-kadang tuan-tuan fa tu pun kita tebalkan, kan. Fahum belum ha lagi dah jadi fa, tebal juga. Fahum. Cuba kita lafazkan 1 2 3. Fahum. Fa tu biar cantik sikit kita fa dengan fathah, kita buka iftah. Fahum la yu'minun. Sama juga la yu'minun. Tak mau la, mana fasih tu kurang. Kita tingkatkan lagi. La yu'minun. Fahum la yu'minun. Bacaan ya dengan dhammah, hamzah di sukun. Bacaan sukun tanpa sebarang tambahan, tanpa additional tuan-tuan, iaitu yu'a. Dan kadang kita ada tengok juga dia jadi tukar huruf, jadi ain. Betul? Yu'minun. Dia semangat sangat baca, tertukar huruf. Dia bertukarlah makna. Jadi tu bentuk-bentuk kesalahan. Jadi bila kita sedar, kita ulang semula. Baik, kita ulang daripada awal ayat yang ke-7. 1 daripada laqad, 2 laqad. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Hujung tu seperti kebiasaannya lah, alif atau waw atau ya yang sebelumnya berbaris fathah, kasrah, dhammah akan disukunkan kepada huruf yang hujung dengan bacaan arid lis-sukun, 2 atau 4 atau 6. Kemudian ayat yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqihim. Dengung pada wajibul gunna. Inna, tuan-tuan nak baca dengung itu, kita tasydid. Apa makna tasydid? Tekan. Inna, lagunya pun gayanya menekan jugalah. Jangan baca inna, hamzahnya dipanjang. Kadang-kadang berlaku macam tu. Tapi tak dengung-dengung pun, ataupun dengung tak cukup. Inna ja'al, tak cukup. Inna masuk tapi tak dengung. Jadi kita dengung. Inna ja'alna, 1 2 kita baca. Inna ja'alna.
Kalimah ja'al huruf jim pada lisan kita ja. Struktur lidah kita tu agak complicated sedikit. Dia akan naik yang tengah ja, yang hujung dia dekat bawah, yang tengah-tengah di atas. Ja'al huruf ain halqi dengan fathah, dengan baris fathah. Kemudian lam disukunkan tanpa sebarang tambahan sifat. Izhar. Ja'alna. Kemudian nun itu dipanjangkan kepada mad tabi'i, dua harakat. Fi a'naqihim. Cuba 1 2 3. Fi a'naqihim. Fi pada jadi kita baca di sini dengan harakat lebih, yakni harakat yang panjang lah, tawil. Kita tak baca mad qasir. Mad qasir, mad tabi'i, 1 alif 2 harakat. Kita baca lebih daripada 5 harakat yang panjang pada fi kalimah fa berbaris kasrah. Kemudian a'naqihim, hamzah kita idgham tapi secara izhar. Kalau ditanya apa hukum bacaan pada kalimah a'na, huruf ain dibaca sukun. Tekniknya apa? Idgham, masuk, tetapi dia tidak didengungkan. Maknanya dengan sifat ain itulah yang ada tu. A'naqihim. Tapi untuk latihan kebiasaannya akan bermula dengan a'naqihim. Taklah salah, cuma dari sudut kefasihannya itu berbezalah sedikit. A'naqihim, huruf nun dibaca dengan fathah 2 harakat, qaf kasrah, tetap dengan sifatnya huruf isti'la. Qihim, jangan jadi kihim pula. A'naqihim, cuba kita lafaz tuan-tuan. A'naqihim, huruf ha kasrah dibaca pada mim izhar, tanpa dengung. Aghlalan fahiya ilal. Cuba kita bacakan. Aghla 1 2 3. Aghlalan fahiya ilal. Huruf ghain dia memang sifatnya getaran pada halqi di tempatnya lah. Ghain kha di hujung tu, tetapi tidaklah keras, lembut. Paling cantik tuan-tuan, dia tak ada gh-nya. Itu paling cantik lah. Tapi agak susah kan. Kadang-kadang kita pun takut tersilap, baik kita gunakan cuma kalau paling cantik memang tak tarik lah. Tarik tu maknanya tarik balik. Sebab ghain ni dia pun tak ada sifat qalqalah. Baik, jadi bacaan ghain itu paling cantik. A'naqim aghlala. Tapi kalau kurang sikit, bagi lebih sikit lah. Aghlala, bagi dia rasa ghain itu. Aghlala fahiya ilal. Kemudian lam yang pertama dibaca 2 harakat, yang kedua ikhfa. Lam fahiya ilal. Yang akhir أذقان فهم مقمحون. Pada mim bertemu mim, fahum idgham mislai. Mim mati bertemu mim. Cuba kita lafazkan. Fahiya ilal 1 2 3. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Bacaan muqmahun, qaf ada qalqalah, huruf qalqalah benar. Qatbun jaddu, huruf qaf ta ba jim dal. Bila sukun di tengah dibaca saghir, qalqalah sughra. Kalau di hujung dibaca, maknanya kita berhenti, ataupun di hujung ayat dibaca dengan qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra. Akbar ini qalqalah yang ada tasydid.
dan diletak di hujung ataupun waktu kita berhenti. Contoh tadilah kalimah haq. Kalau kita berhenti jadi akbar. Baik. Kita ulang daripada awal ayat yang ke-8. Inna ja'alna 1 2 3. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Kan nampak kadang-kadang kita menebalkan. Contohnya fahum jadi mim tu dah jadi kadang tak perasan. Dia cuba kita sebut jadi qalqalah itu memang lantunan Baik, kita ulang semula dari ayat yang ke-6 insya-Allah tuan-tuan, ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Tanzilal aziz. 1 2 Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ayat ke-8 akhir. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Segala makhraj huruf, tempat keluar sifat huruf, panjang pendek, dan juga satu lagi kategori fasih dalam menyebut huruf. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa memperbaiki dan mentadabburlah bacaan kita dari setiap semasa, sehari, 2 hari dan seterusnya. InsyaAllah semoga istiqamah. InsyaAllah moga-moga mendapat manfaat pada malam ini. Kita sampaikan kepada ahli keluarga, masyarakat dan sekeliling. Rajinkanlah diri untuk kita mempelajari dan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.